بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گرین پاکستان موومنٹ ریونڈ سے شجر دوست حکیم افتخار الحسن ریونڈی آپ کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ایسے آزاد پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے ارد گرد، دفتروں کی بالکونیوں میں اور چھتوں پر ضرور ایسے برتن رکھیں سایہ دار جگہ پر جہاں پر پانی اور موسم کے حساب سے ان کے لیے اناج دانہ ضرور رکھیں۔ یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ نے ان کے لیے فراخ دلی سے اناج فراہم کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے ماحول کو بھی بہت ہی حسین و خوبصورت بنائے گا۔ کئی بیماریوں کا علاج ان جانوروں کی آزادانہ نقل و حرکت میں ہی منحصر ہے۔ تو دوستو اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جانور۔ کوئی برتن پرانا لے لے، نیا لے لے، گھر میں سے کسی جگہ پر رکھ دے، کوئی جگہ آپ کو مناسب لگے کہ یہاں انسانی مداخلت کے بغیر یہ چڑیاں، یہ پرندے، یہ لالیاں، مختلف قسم کے پرندے جو کہ صبح پیاری پیاری سریلی آواز میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ وہ پرندے انسانوں کی مداخلت کے بغیر خود ہی آزادانہ طور پر آئیں، اپنا دانہ پانی لیں اور آپ کے لیے ہزاروں کروڑوں برکتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ دوستو یہ بات آپ کے پھر گوشت کروں کہ ان پرندوں سے محبت کرے، آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ صبح صبح کسی درخت میں یہاں چڑیوں کا جھنڈ بیٹھا ہوتا ہے تو کیسے خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آزاد ماحول میں زیادہ سے زیادہ پرندوں کی افزائش کریں، انہیں ان کے مناسب ماحول فراہم کریں، ان کے لیے دانہ پانی، آشیانے تیار کر کے لگائیں۔ یہ آپ سب کے لیے بہت ہی مفید کی چیز ہے۔ دوستو دیکھنے میں یہ آپ کو معمولی سی چیز لگ رہی ہوگی، لیکن یقین جانیں یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے چڑیاں پرندے بہت ہی مفید اور بابرکت چیزیں ہیں۔ آپ پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کریں، اللہ کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آزمائش شرط ہے، ذرا آزما کر دیکھ لیں۔ رات کی باسی پڑی ہوئی روٹی اس کو تھوڑے سے پانی میں نرم کر کے آپ اپنے چھت پر بنیرے پر کسی برتن میں رکھ دیں، کوئی جانور آ کر کھا جائیں گے، کوے کھا جائیں گے۔ آپ یقین جانیں گلہریاں آتی ہیں، وہ بھی اس طرح کے گھروں میں جو ادھر ادھر کو درخت ہوتا ہے نا، وہاں ان کا ٹھکانا ہوتا ہے، تو وہ رزق کی تلاش میں درختوں سے اتر کر ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ تو اپنی چھتوں پر آپ اگر تھوڑا بہت اناج رکھ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے گیت بھی گائیں گی، اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں گی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں اور دفاتر کی چھتوں پر، بالکونیوں میں برتن ضرور رکھیں پرندوں کے لیے۔ ان میں ہر روز چند دانے اناج کے، چند گھونٹ پانی کے ڈالنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے رزق میں بہت ہی برکتیں ہوگی۔ اس موسم میں کون سا دانہ پانی ڈالنا ہے یہ آپ کسی سے بھی مشورہ کر لیں۔ میں نے خود بھی مشورہ کیا کہ گرمیوں کے موسم میں باجرہ جو ہے نا وہ جانور کم کھاتے ہیں، کیونکہ باجرہ بہت گرم اور خشک ہوتا ہے، تو جانور اس کو خوش دلی سے نہیں کھاتے، اگر کھاتے بھی ہیں تو ان کی صحت کے لیے یہ مناسب نہیں رہتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ پھر بھی کسی نہ کسی سے مشورہ کر لیں جو آپ کے علم میں ہے، دوسرے آنے والی نسلوں کو بھی یہ سینہ گزٹ جو ہے نا معلومات فراہم کرتے رہیں۔ اس میں سے مختلف بازار سے مکس دانہ بھی مل جاتا ہے۔ یار گھر کی روٹیاں جو پڑی ہوتی ہیں اس کو تھوڑے چھان بورے میں ہم بھیج دیتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا گیلا کر کے رکھ دیں۔ یقین جانے نماز فجر کے بعد جب آپ ان کی سریلی آواز سنیں گے تو دل شادمان ہو جائے گا۔
चिड़ियों के झुंड जब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए उड़ते इधर से उधर से इधर आते हैं ना, तो कैसा हसीन मंजर होता है। आवाज़ ज़रा आजमा के तो देखें अपने घर और दफातर के इर्द गिर्द, अपने मकसद के इर्द गिर्द ज़रा इनकी सरीली आवाज़ों को आबाद तो करें। बहुत अब जब छोटे छोटे होते थे तो बहुत ही ज़्यादा ये चिड़ियाँ, मुख्तलिफ परिंदे, खूबसूरत परिंदे, कैसा जन्नत नज़ीर माहौल बनाए होते थे। लेकिन आजकल क्या करें, लोग उन्होंने दरख्त काट दिए हैं। इसलिए हम इस्तदा करते रहते हैं कि अपने इर्द गिर्द माहौल दोस्त दरख्त भी लगाएं, परिंदों को दाना पानी और ये आगाही भी मैसर हो आप दूसरे अहबाब को कि हमने परिंदों से मोहब्बत करनी है और अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाने हैं। तो मेरे भाइयों, यकीन जानो, इन जानवरों की दुआएं जितनी लगेंगी आपको, अल्लाह पाक आपको बेशुमार मुश्किलात से दूर रखेगा, बेशुमार बीमारियों से बचाए रखेगा। लिहाजा अपने इर्द गिर्द माहौल दुरुस्त दरख्त लगाएं, परिंदों के लिए छोटे मोटे बर्तन खुद भी रखें और अपने अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब, अपने माहतहत अमलों के कारकुनों को सबको ये तलकीन करें, फोर्सली तलकीन करें, उनको साथ मिलकर काम करें, थोड़ा सा टाइम लगा कर। यार अल्लाह के बंदो, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। आपने इस काम में शर्म नहीं महसूस करनी। जानवरों से मोहब्बत आपको दुनिया व आखिरत की बरकतों से माला माल कर देगी। ये मुख्तलिफ अंदाज में देखो, जानवरों के लिए अनाज रखने के लिए कैसे कैसे ये डिज़ाइन बने हुए हैं। आप कोक वगैरह की कोई बोतल वगैरह लेकर इस तरह से बोतल को भी तैयार कर सकते हैं और बारीक तार लेकर उसे बांध दें। उसमें से कभी कभार गए, थोड़ा पानी, थोड़ा दाना उसमें डाल दिया, परिंदे आते रहेंगे, खाते रहेंगे और आपको इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। रिज़्क़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कीड़े को पत्थर में भी देता है, दरा समुंदर की गहराइयों में जानवरों को भी देता है। आज़माइश तो सिर्फ हमारी है कि हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की मखलूक से कैसा प्यार करते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत जानवर हों, तोते हों, परिंदे हों। घरों में छोटे छोटे तोते पाले हुए हैं, वो इतने महंगे भी हैं, इतना वो उनका वो बात भी नहीं बनती जो आप आज़ाद परिंदों में देखेंगे। अगर आपने 10-20 तोते जो घर में पाले हैं, ठीक है, वो आपका अपना शौक़ है यार। छत के ऊपर भी 10-20 चिड़ियों के लिए थोड़ा सा दान डालें। तो जो आपने घर में पिंजरे में बंद किए हुए ना तोते और कबूतर, फिर देखना आपकी छत पर हमेशा सैकड़ों की तादाद में ये तोते और ये चिड़ियाँ, ये परिंदे, ये खूबसूरत अबाबील और दीगर जानवर इलाके के हिसाब से आपके मस्कुल में आते रहेंगे। ये देखें, इनकी खरमस्तियाँ देखें। क्या ये अगर यकीन जाने, आप इनके बच्चों से प्यार करके देखें, ये तो आपकी जान न छोड़ेंगे, आपके सरों पर मंडलाते रहेंगे। मैंने कई बच्चों को इन परिंदों से प्यार करते देखा है। अभी आपने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे ये देखा होगा कि एक बच्ची, एक लाली, उसको प्यार किया, उसको परवरिश की है। छोटी सी कहती बच्चे से मैंने इसको पालना शुरू किया, तो वो उसके पीछे पीछे उड़ती रहती है, उसके सर पर, उसके कंधे पर बैठ जाती है। और भी कई दोस्त जो चिड़ियों, जानवरों, परिंदों से मोहब्बत करते हैं, वो चुटकी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तो चिड़ियाँ उनके हाथ पर, उसके बाजू पर, उसके कंधे पर आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमको तंग करने वाला इंसान नहीं है, ये तो हमें प्यार और मोहब्बत से अनाज खाना खिलाता है, तो उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। खुदारा मेरी बात समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम में खैर बरकत अता फरमाए, आपके अज़ीज़ व क़रीब को, आपको, आपके वालिदैन को, आपके बच्चों को हर किस्म की बलियात व आफात से, बीमारियों से महफूज रखे। बस आप मेरी इस दरख्वास्त पर अमल करें, गौर करें और ज़रूर इस काम को करें। हमसे भी रब्ता करें। हम इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के अक्सर शहरों में दोस्तों को ये दावत दी है। दुआ में याद रखना। हकीम इफ्तिखार हसन ड्राइविंग।